हेलो स्टूडेंट्स, आज आम भूगोर सप्तम अध्याय भारत तार अवस्थित और प्राकृतिक विभाग विषय पढ़ा। तो आम मातृभूमि भारत एक विशाल देश अटे। तो यार उत्तर में सुउच्च हिमालय पर्वत अच्छी, पश्चिम रे आरब सागर, पूर्व में बंगोपसागर और दक्षिण में भारत महासागर अवस्थित। यहाँ को आम दक्षिणांशर एक उपद्वीप कहीपर। तो आम उपद्वीप क्या कही था? तो तीन पार्श्वर जलराशि घेरी रही प्राकृतिक भूभाग को आम उपद्वीप कही था। तो भारत समुदाय क्षेत्रफल 3.28 वर्ग किलोमीटर अटे। तो यह पृथ्वी रे सप्तम बृहत्तम देश अटे, बा पृथ्वी रे 7 नंबर अच्छी है बड़ देश हिसाब से। तो यह एशिया महादेश दक्षिण भाग में विषुव रेखार उत्तर में अवस्थित। तेणु भारत उत्तर गोलार्धरे अवस्थित अटे। तो कर्कट क्रांति यार मध्यभाग दे जाइए। भारतर मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर अक्षांश रु 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर अक्षांश मध्य अच्छी एवं 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व द्राघिमा रु 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व द्राघिमा मध्य विस्तृत अच्छी। तो ग्रीनच मूल द्राघिमा अनुसार यह पूर्व गोलार्धरे अवस्थित। तो ग्रेट निकोबर दक्षिण में 6 डिग्री 50 मिनिट उत्तर अक्षांश अवस्थित इंदिरा पॉइंट भारतर दक्षिण स्थान में अच्छी। तो पृथ्वीर बड़ बड़ देश आम जाना। तो पृथ्वीर अन्य 6टी बड़ बड़ देश गुड़िक है रूसिया, कानाडा, चीन, युक्तराष्ट्र अमेरिका, ब्राजिल, ऑस्ट्रेलिया। तापर ही आम देश अच्छी है। तो भारतर अवस्थिति विषय जाना। तो भारत कौठारे अच्छी? तो भारतर उत्तर में जम्मू काश्मीर राज्य और दक्षिण में तमिलनाडु राज्य अच्छी। सेहीपरि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात राज्य अवस्थित। तो काश्मीर ठारू कन्याकुमारी पर्यंत भारतर उत्तर दक्षिण दूरता 3214 किलोमीटर अच्छी एवं अरुणाचल प्रदेश रु गुजरात कच्छ पर्यंत जहाँ आम पूर्व पश्चिम कही था तार दूरता 2933 किलोमीटर अच्छी। तो आम देशर पूर्व और पश्चिम प्रांत मध्य द्राघिमागत दूरता प्राय 29 डिग्री रु अधिक अच्छी। तेणु पूर्व और पश्चिम प्रांतर स्थानीय समय प्राय 2 घंटा पार्थक्य देखा जाए। तो आम पूर्व पाठरे पढ़ीचे जे प्रति 1 डिग्री द्राघिमा 4 मिनिट समय पार्थक्य रही थाए। परीक्षा पढ़ी पारे 1 डिग्री द्राघिमा केते मिनिट समय नहीं थाए। तो तुम लिख 4 मिनिट। तो ये अरुणाचल प्रदेश रे गुजरात तुलन में 2 घंटा आगु सूर्योदय होता है। बा गुजरात आउ जदि अरुणाचल प्रदेश को देखा ताले अरुणाचल प्रदेश जिते सूर्य किरण पड़ी थाए तो तार 2 घंटा पर ही गुजरात रे पड़ी थाए है सूर्यालोक। तो अलाहाबाद निकट में जाइथिबा 82 डिग्री 30 मिनिट पूर्व द्राघिमा रेखार स्थानीय समय को ही बुझाई थाए बा आम देशर प्रणाम समय रूपे नि जाए। यह को आम भारतर प्रणाम द्राघिमा रेखा बोली कही था। यह परीक्षा पढ़ी पारे है केते डिग्री को कही था? तो 82 डिग्री 30 मिनिट पूर्व द्राघिमा रेखा को आम कौन कही था? तो भारतर प्रमाण द्राघिमा रेखा बोली कही था। यह परीक्षा पढ़ी पारे है देखिबो। तापरे भारत बोली विशाल देश रे उभय प्राकृतिक और सांस्कृतिक विभिन्नता रहिबा स्वाभाविक। तो तुम जानिथिबो आम देश रे बहुत गुड़िए जिनिस अच्छी जमीती सुउच्च हिमालय अच्छी, हिमालय पर्वत है आउ बृहत भारतीय मरुभूमि अच्छी, मरुभूमि मध्य अच्छी, उत्तरस्थ समतल भूमि अच्छी, असमान दक्षिण भारत माल अंचल मध्य अच्छी जमीती असमान भी अच्छी, समतल भूमि भी अच्छी, मरुभूमि मध्य अच्छी, पर्वतमाला मध्य अच्छी है। बहुत गुड़िए भूमि अच्छी जहाँ आमको विविधतार आनी थांती। तो जलवायु, वृक्षलता, जीवजंतु एवं लोकंक भाषा चालीचलन अलग अलग थाए। जमीती गोटे राज्य आउ गोटे राज्य को जीव तो तुम भिन्नता पाइब है अलग अलग देव। तो भारतीय परंपरा ही आमको एक जाति भाव बांधि रखी। तो आम भारतीय परंपरा शहे मानवाक पड़ी थाए। 2011 मसीह भारतर जनसंख्या 121 कोटी पहुंची थिला। तो चीन पछकू भारत पृथ्वीर द्वितीय जनबहुल देश भाव थिला। एवं जदि कहबा तो पृथ्वीर प्रथम स्थान रे अच्छी है लोक संख्या हिसाब से देखा। तो पड़ोसी देश
विषय जानिबा भारतर पड़ोशी देश किए किए। तो भारतर उत्तर में चीन नेपाल भूटान अच्छी है आउ पूर्व में म्यांमार बांग्लादेश अच्छी और दक्षिण में श्रीलंका और पश्चिम में पाकिस्तान अच्छी और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान अच्छी। तो द्वीपगुड़िकर तटरेखा सहित यार प्राय 15,000 किलोमीटर स्थल सीमारेखा अच्छी और प्राय 8,000 किलोमीटर तटरेखा अच्छी यानी समुद्र रेखा अच्छी बा समुद्र रे जदि देखिबा 8,000 किलोमीटर अच्छी और जदि स्थल सीमा जदि देखिबा ताले 15,000 अच्छी। तो यही तटरेखा प्राय दंतरित नुहे बा तेणु उपकूल में कम प्राकृतिक पथाशय देखा जाए। तो श्रीलंका और मालदीप आमर निकटतम दरिया पारी पड़ोशी राष्ट्र है। श्रीलंका और मालदीप भी आम पड़ोशी राष्ट्र हेले ताहा जल माध्यम अच्छी है समुद्र को डेकी जावाक पड़ी थाए स्थल भाग ना जल भाग अच्छी पड़ोशी देश हिसाब से। सेमिति मान्नार उपसागर में अवस्थित पक प्रणाली द्वारा श्रीलंका भारत ठारू अलगा होई अछि। तो प्रश्न में पड़ी पारे जे भारत श्रीलंका ठारू केमिति विच्छिन्न होइकी रही अछि। तो मन्नार उपसागर अवस्थित कौन अच्छी पक प्रणाली द्वारा है क्यों प्रणाली द्वारा श्रीलंका भारत ठारू विच्छिन्न होइछि प्रश्न आसीपारे। तो तुम कह पक प्रणाली द्वारा। तापरे प्रशासनिक विभाग विषय जानिबा। तो भारत एक विशाल देश होइथिबारु प्रशासनिक सुविधा पर यह 28टी राज्य करा जायछि और 7टी केन्द्रशासित अंचल में भाग करा जायछि। तो राज्यगुड़ी को मुख्यतः भाषा भित्तिर ही करा जायछि है जो राज्य गोटे भाषा रे ही होइछि। तो यार राजधानी भारत राजधानी नवा दिल्ली सबे जानिथिबे। तो क्षेत्रफल दृष्टि राजस्थान सबुठारु बड़ है आउ गोवा सबुठारु छोट राज्य अटे क्षेत्रफल दृष्टि। और प्रत्येक राज्य को केते गोटी जिल्ला रे विभक्त करा जायछि और प्रत्येक जिला को केतोटी सब डिविजन रे विभक्त करा जायछि। एटा तुम देखि पातो राजनीतिक मानचित्र जम्मू काश्मीर एटा सब गोटे गोटे राज्य है देखिबो आरु एटा श्रीलंका अछि समुद्र मझी रे। एटा अछि प्राकृतिक विभाग है को जगह रे प्लेन अछि को जगह रे पहाड़ पर्वत अच्छी केउटा जंगल अच्छी सब तुम देखी पार। तो भारत में भिन्न भिन्न प्रकार भूमि रूप आम देखा पाऊँ। तो स्थान विशेष में जमी पर्वत देखा मिले मालभूमि देखा मिले समतल भूमि देखा मिले उपकूलवर्ती समतल भूमि देखा मिले और द्वीपमान देखा जाए जमी अंडमान निकोबार यही सब अच्छी। तो हिमालय पर्वतमाला भारतर उत्तर सीमा रेखा निर्धारण करुच्ची है। तो हिमालय पर्वत आम उत्तर सीमा रेखा करें जहाँ चीन सहित लगी अच्छी। तो यार अधिकांश श्रृंग वर्ष सारा बरफावृत ही रही थाए बा सेठारे बहुत बरफ होता है जमी रही थाए। तो सेतिपाई याकू हिमजुग आलय कही था तार अर्थ होची बरफर घर बोली आम कही था है हिमालय को। तो 4 गोटी समांतराल पर्वत श्रेणी को नहीं हिमालय पर्वत गठित। प्रश्न पड़ी पारे केतोटी पर्वत श्रेणी को नहीं हिमालय पर्वत गठित। तो तुम कह 4 गोटी हिमालय पर्वत माला गठित होता है 4टी पर्वत श्रेणी को नहीं। तो एगुड़ी को तरुण भंगिल पर्वतमाला कहुए कहीं भांगी भांगी की बनी केतोटी 4 गोटी समांतराल पर्वत श्रेणी को नहीं। तो एगुड़ी को ट्रांस हिमालय गोटे है उच्च हिमालय बा हिमाद्री जहाँ आम कहूँ ताजे क्षुद्र हिमालय बा हिमाचल कही था और गोटे है शिवालिक। तो 4टी देखीदेल जमी गोटे है ट्रांस हिमालय आ गोटे है उच्च हिमालय जहाँ हिमाद्री भी कहूँ तापर अच्छी क्षुद्र हिमालय जहाँ आम हिमाचल कही था आ गोटे है शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय जम्मू और काश्मीर उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित। ट्रांस हिमालय कौटार अच्छी जम्मू काश्मीर उत्तर पश्चिम भाग में अच्छी जहाँ केटू बा गडविन ऑस्टिन यार सर्वोच्च शृंग अटे। तो कौन सर्वोच्च शृंग उत्तर पश्चिम जम्मू काश्मीर केउटा अच्छी उच्चतम शृंग कहवा बोले केटू बा गडविन ऑस्टिन तुम कह। तापर जम्मू काश्मीर अरुणाचल प्रदेश पर्यंत हिमालय उत्तरांतर उच्च हिमालय अवस्थित है यह हिमालयर उच्चतम पर्वत श्रेणी रूपे आम जानी था। तो ये पृथ्वीर उच्चतम शृंग एवरेस्ट जहाँ नेपाल अच्छी है सबुठारु उच्चतम शृंग पृथ्वीर है उच्चतम शृंग कौन बेले तुम कह एवरेस्ट जहाँ नेपाल अच्छी। तो एवरेस्ट समेत अनेक उच्च शृंग अच्छी। कांचनजंगा हिमालय अंतर्गत भारतर उच्चतम शृंग।
ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲେ ତୁମେ କହିବ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ହିମାଳୟ। ତ ସିକିମରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ହେଲା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସିକିମରେ ଅଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା, ଯାହା ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଆମ ଭାରତର। ତ ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହିମାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ତା ଅଛି ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ଦକ୍ଷିଣକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା କ୍ଷୁଦ୍ର ହିମାଳୟ। ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହିମାଳୟ କୁହାଯାଏ। ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଓ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶୈଳବିନ୍ୟାସ ଶିମଲା ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏହି ଶୈଳନିବାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ଭାରତର ଅନ୍ୟ 5ଗୋଟି ଶୈଳନିବାସର ନାମ ତମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବ ହେଲା, ତମେ ଲେଖିବ କମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଶିୱାଲିକ ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣତମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଟେ। ଏହା କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତଳକୁ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଡେରାଡୁନ ଅଛି ହେଲା, ଡେରାଡୁନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଉଭୟ ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୁନ୍ଦରବନ ଯାହାକୁ କହୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଯାହା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଏକ ତ୍ରିକୋଣାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯେମିତି ଏମିତି ଥାଏ ହେଲା, ଏମିତି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀକୁ ନେଇ ହିଁ ବନିଛି। ଏହା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ଭୂମି ରୂପକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ନଦୀ ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ତାକୁ ନଦୀ ମୁହାଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ନଦୀ ମୁହାଣ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଅଛି ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା, ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି ହେଲା, କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି। ଏହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ 300 ମିଟର ଉପରେ ଅଛି। ତ ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଓ ଏମାନଙ୍କର ଉପନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଅଛି ବା ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ହେଲା, ସମତଳ ଏରିଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି କହିଥାଉ। ଏଠାରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ହେଲା ଆମ ଦେଶର, ଯାହା ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି କହିଥାଉ। ତ ଏହା ଅଧିକ ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ ସମତଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ପଶ୍ଚିମରେ ବୃହତ୍ ଭାରତୀୟ ମରୁଭୂମି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି କହିଥାଉ, ଏହା ଅଛି ହେଲା, କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତ ଏହା ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲୁକାମୟ ଥାଏ ବା ସେଥିରେ ଶୁଖା ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ବାଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ବାଲି। ତ ଏଠାରେ କାହିଁକି ନା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଖାଲି ବାଲି ହିଁ ଅଛି। ତ ପଟୁମୃତ୍ତିକା ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ତ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଅନିତ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ପଟୁମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ପଟୁ ବେଲେ ଆମ ନଦୀରେ ଯେମିତି ଆସିଥାଏ ବାଲି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ତାହା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଗଦା ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପଟୁମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉପନଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ଯାଉଥିବା ନଦୀକୁ ଆମେ ବା ଝରଣା ଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଉପନଦୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମତଳ ଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ଅଛି। ତ ଏହା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ହିସାବରେ ଅଛି ହେଲା, ତ୍ରିଭୁଜବାଗୀ। ତ ଏହାର ଭୂମି ରୂପ ସମାନ ନାହିଁ। ତ ଏହା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଢାଳୁ ହିସାବରେ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଅଗଭୀର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଉପତ୍ୟକା ମାନ। ତ ଏହି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ବି ଅଛି ହେଲା, ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଦେଖୁଥିବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ହେଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଅଛି ଓ ଏହା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅତି ପୁରାତନ ପର୍ବତମାଳା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଦେବ ସର୍ବପୁରାତନ ପର୍ବତମାଳା କ'ଣ, ତ ତମେ କହିବ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ। ତ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁରୁ ଶିଖର ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ। ତ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ପର୍ବତରେ କେଉଁଟା ଅଛି ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ବଳ? ତ କହିବ ତମେ ଗୁରୁ ଶିଖର ହେଲା। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁରୁ ଶିଖର ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ।
ତାପରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଓ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ଯାଇଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ତୂପ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଏହା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରସ୍ତ ବା ଏହାର ମଝିରେ ହିଁ ଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଅଛି ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ, ତାହେଲେ ନର୍ମଦା ତାପ୍ତି ନଦୀ କ'ଣ କରିଛି, ଏମିତି ଯାଇଛି ହେଲା, ଏମିତି ଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଓ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ତ ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ନର୍ମଦା ତାପ୍ତି ନଦୀ ଯାହା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା କରି ହେଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟା ଡିଜାଇନଟା ବତେଇଛି ସେମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ। ତା ପଛେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ କାଲସୁବାଇ ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ। ତ ସେ କହିବ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କ'ଣ, ତ ତମେ କହିବ କାଲସୁବାଇ ହେଲା। ସେହିପରି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏହାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ, ତ ତମେ କହିବ ଦେଓମାଳି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ, ତ ଦେଓମାଳି। ତ ଉଭୟ ପର୍ବତମାଳା ଦକ୍ଷିଣରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ମିଳିକି ରହିଅଛନ୍ତି। ତ ଦଦାବେତା ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ। ତ କହିବ ସେ ଦକ୍ଷିଣରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କ'ଣ, ତ ତମେ କହିବ ଦଦାବେତା। ତାପରେ ଉଭୟ ପର୍ବତମାଳା ଦକ୍ଷିଣରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ଯାଇକି ମିଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଟା ମୁଁ କହିଲି ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଯଦି କହିବା ଦଦାବେତା। ତ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଡାମମ୍ ପର୍ବତର ଅନାଇମୁଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଅଟେ ହେଲା। ଯଦି ସେ କହିବ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବିସ୍ତୃତ ହେଇକି ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କ'ଣ ବୋଲିବ, ଯଦି କହିବ କାର୍ଡାମମ୍ ପର୍ବତର ଅନାଇମୁଡ଼ି ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ। ତ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଲାଗି ଲାଗି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାଣି ଛାଣିକି ଅଛି। ତ ମାତ୍ର ସହ୍ୟାଦ୍ରିର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରୁ ଓ ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଅଛି ଓ ଏହା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବା ଡେଙ୍ଗା ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିନାହିଁ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ଅତି ପୁରାତନ ଅଛି ଓ କଠିନ ଶିଳାରେ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି, ଯେମିତି ମାଲବରେୱା, ଛୋଟନାଗପୁର, ବସ୍ତର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଡେକାନ, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, ବାଘେଲଖଣ୍ଡ, ସିଲିଂ ଏହିସବୁ ମାଳଭୂମି ଏହାରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏହି ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୁହା ପଥର ମିଳିଥାଏ, ମାଙ୍ଗାନିଜ, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, କୋଇଲା ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମହାନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି ହେଲା, ଏଇଟା ତମେ ଜାଣି ରଖିଥ। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମରେ ଓ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ରହିଅଛି ହେଲା। ତ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ବେଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଛି ହେଲା, ଓସାର ଅଛି ଓ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ତ ମାତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଓସାରିଆ ଅଛି। ତ ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭାରତରେ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆରବ ସାଗରରେ ଅଛି ଓ ଏହା ପ୍ରବାଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। କେରଳ ଉପକୂଳ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏହି ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ କାଭାରାତି ଏହାର ରାଜଧାନୀ, କାହାର, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର କାଭରତି ହେଲା ଏହାର ରାଜଧାନୀ। ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି। ତାହାର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ଏହି ଦ୍ୱୀପ ସମୂହର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ ହେଲା। यानी आंडामान और निकोबर राजधानी जदि कहवा ताले पोर्ट ब्लेयर आम कहीपर। तो यही द्वीपपुंजर केतेक द्वीप अच्छी जहाँ 2004 मसीह सुनामी द्वारा विशेष क्षतिग्रस्त होता। सुनामी द्वारा क्यों द्वीपगुड़िक विशेष भाव क्षतिग्रस्त होता आम खबर कागज कि लोक आम पचारि बुझीपर। तो तुम्हें कमेंट रे लिखिपर है क्यों सुनामी द्वारा क्यों द्वीपगुड़िक विशेष भाव क्षतिग्रस्त होता। तो सुनामी क्या आम कही था तो समुद्र तल भूमिकंप जोटा होता है
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁନାମି କହିଥାଉ। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ହେଲା ଭୂକମ୍ପ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁନାମି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଭାରତର ନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି? ତ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀ ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଧାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ। ଏହି ନଦୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଉପନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତ ବା ସବୁଦିନ ହିଁ ଆସିଥାଏ ହେଲା ପାଣି, କାରଣ ବର୍ଷା ସାରା ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ହିମାଳୟର ବରଫ ଆବୃତ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତରଳି ଯାଇଥାଏ ହେଲା, ବରଫ ଗୁଡ଼ିକ ତରଳି ଯାଇଥାଏ, ତାହା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିଥାଏ ଆସିକି। ତ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ, ଏହା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଥିବା ଜୁଆରୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରବନ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଓ କାବେରୀ ଏହିସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତ ଗୋଦାବରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଗୋଦାବରୀକୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ତୁମେ କହିବ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ। ତ କାବେରୀ ନଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କାବେରୀ ନଦୀ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚିରସ୍ରୋତ ନଦୀ ହେଲା। ପଚାରିପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଚିରସ୍ରୋତ ନଦୀ କେଉଁଟା? ତ ତୁମେ କହିବ କାବେରୀ ନଦୀ। ତ ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଦ୍ୱୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଗତି କରି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନାହିଁ। ତ ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଓ କାବେରୀ ଆଦି ନଦୀ ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ କେଉଁଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି ଆଉ କେଉଁଟା ତୁମ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି। ତ ତୁମେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଯେମିତି ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଦ୍ୱୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିକରି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ସେ କହିବ ଆରବ ସାଗରରେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ପଡ଼ିଛି? ତ ନର୍ମଦା ତାପ୍ତି କହିବ। ଆଉ ଯଦି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯଦି କେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ବୋଲିବ ତାହେଲେ ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା ଓ କାବେରୀ ନଦୀ ଏଇଟା କହିବ। ଏହି ନଦୀଙ୍କ ମୁହାଣରେ ଉର୍ବର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାନ୍ତି। ତ ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ। କେତେକ ବନ୍ୟାରେ ବହୁ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ତ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ନଦୀ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତ 2008 ମସିହା ବନ୍ୟାରେ ବିହାରର କାଶୀ ନଦୀର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନଜୀବନ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାର ନାମ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଅଛି। ଯେମିତି ଆମଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବନିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ହୀରାକୁଦ ଠାରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏକ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଅଛି ହେଲା। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଛି। ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନାମ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।